Hello friends, good morning. My name is Chandni, a BCom student in Spoken English course. My today's topic is translation of Standard 10 chapter. Please listen me. A taste of true love. 6 minutes to 6 minutes, said the clock above the information desk in New York Grand Central Station. New York Grand Central Station ની માહિતી વિભાગ ઉપર એક ઘડિયાળ હતી જેમાં 6 થઈ હતી. A tall young lieutenant lifted his face. એક ઊંચા અને યુવાન લેફ્ટનન્ટે પોતાનો ચહેરો ઊંચો કર્યો. narrowed his eyes, આંખો ઝીણી કરી, and noted the time, અને સમયની નોંધ લીધી. His heart was beating fast. તેનું દિલ ઝડપથી ધબકી રહ્યું હતું. In 6 minutes he was going to see the woman. 6 મિનિટમાં જ તે એક સ્ત્રીને જોવા જઈ રહ્યો હતો. Who had been in his thought for the past 13 months. છેલ્લા 3 મહિના સુધી તેના વિચારોમાં રહેલી હતી. He had never seen the woman. તેણે ક્યારેય તે સ્ત્રીને જોઈ નહોતી. એ છતાં her words written in her letter had meant a great deal to him. તેના પત્રમાં લખાયેલા તેના શબ્દો તેની માટે મહત્વના હતા. Of course there will be times when you are afraid. એક સમય આવશે કે જ્યારે તમે એકલા હશો. Imagine you can hear my voice saying to you. તમે મારો અવાજ હું તમને કહી રહી છું તે સાંભળી શકો છો એવી કલ્પના કરો. I shall fear not even death in battle. હું યુદ્ધમાં પણ મૃત્યુથી ડરીશ નહીં. I have remembered these words. મેં તે શબ્દો યાદ રાખેલા હતા. And they are given him new strength. અને તેઓ મને નવી તાકાત આપતા હતા. Now he was going to hear her real voice. હવે તે તેણીનો સાચો અવાજ સાંભળવા જઈ રહ્યો હતો. It was 4 minutes to 6. 6 બાકી હતી. A girl passed by him. એક છોકરી તેના પાસેથી પસાર થઈ. And Lieutenant Blandford looked closely. અને લેફ્ટનન્ટ બ્લેડફોર્ડે તેને નજીકથી જોઈ. She was wearing a flower. તેણીએ એક ફૂલ પહેર્યું હતું. But it was a white rose. પણ તે એક સફેદ ગુલાબ હતો. He was to recognize his friends by a red rose. તેને પોતાના મિત્રને લાલ ગુલાબ દ્વારા ઓળખવાનો હતો. Besides, ઉપરાંત this girl was only about 18. આ છોકરી ફક્ત 18 વર્ષની હતી. And મેનલે had told him she was 13. અને મેનલે તેને કીધું હતું કે તેણી 30 વર્ષની છે. His mind went back to the book. તેનું મગજ તે બુકમાં પાછું ગયું. He had read in the training camp કે જેને તેણે ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં વાંચેલી હતી. Of Human Bondage was the title of the novel. આ નોવેલનું ટાઇટલ ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ હતું. And throughout his pages were notes in a woman's handwriting. તેના પત્તે સ્ત્રીના લખાણની નોંધ કરેલી હતી. He had never believed. તેણે ક્યારે માન્યું ન હતું that કે a woman could understand a man's thoughts so well. એક સ્ત્રી માણસના વિચારોને આટલી સારી રીતે સમજી શકે. Her name was inside the cover of the book. Hollis Manor. તેનું નામ કવરની અંદરના ભાગમાં હતું. હોલિસ મેનર. He had found her address in a New York telephone directory. તેણે તેણીનો નંબર ન્યૂયોર્કના ટેલિફોન ડિરેક્ટરીમાંથી શોધ્યું. He had written her a letter. તેણે તેણીને એક પત્ર લખ્યો. And she had answered. અને તેણીએ જવાબ આપ્યો. The next day his army group had moved overseas. અને બીજા દિવસે તેનું આર્મીનું ગ્રુપ વિદેશમાં ગયું. But he and Hollis Manor had continued writing to each other. પણ તેણે અને હોલિસ મેનલે એકબીજાને લખવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. For 30 months she had written to him regularly. 3 મહિના સુધી તેણીએ તેને નિયમિત રીતે પત્રો લખ્યા. Even when his letter did not arrive. જ્યારે તેનો પત્ર આવતો ન છતાં she kept on writing. તેણીએ લખવાનું ચાલુ રાખ્યું. Now he believed. હવે તેણે માન્યું કે he loved her. તે તેણીને પ્રેમ કરતો. And that she loved him. અને કે તેણી પણ તેને પ્રેમ કરતી. She had refused all his requests for her photograph. તેણીએ તેના ફોટોઝ માટેની બધી તેની રિક્વેસ્ટો નકારી દીધી હતી. She had explained. તેને સમજાયું. If your feeling for me has any reality. જો તમારી લાગણીઓમાં કંઈ પણ હકીકત હોય મારી માટે. My looks won't matter. તો મારો દેખાવ મહત્વનો નથી. Suppose I am beautiful. ધારો કે હું સુંદર છું. I would always have the idea that. મને હંમેશા એક વિચાર આવશે કે you were attracted by a pretty face. તમે મારા સુંદર ચહેરા દ્વારા આકર્ષણ થયા હતા.
ધ કાઇન્ડ ઓફ લવ વુડ ડિસપ્લીઝ મી. આ પ્રકારનો પ્રેમ મને નાખુશ કરશે. સપોઝ આઈ એમ નોટ પ્રીટી. ધારો કે હું સુંદર નથી. ધેન આઈ વુડ ઓલવેઝ ફિયર ધેટ. મને હંમેશા એક ડર રહેશે કે યુ વર રાઇટિંગ ટુ મી બીકોઝ યુ વર લોનલી. તમે મને પત્ર લખી રહ્યા હતા કારણ કે તમે એકલા હતા. નો ડોન્ટ આસ્ક ફોર માય પિક્ચર. તમે મારા ફોટો વિશે મત પૂછો. વેન યુ કમ ટુ ન્યુયોર્ક. જ્યારે તમે ન્યુયોર્ક આવો છો, યુ શોલ સી મી. તમે મને જોઈ લેશો. 1 minute to 6 એન્ડ બ્લેન્ડ ફોર્સ હાર્ટ લિફ્ટ. 6 માં 1 મિનિટ બાકી હતી અને બ્લેન્ડ ફોરનું દિલ ધબકી રહ્યું હતું. અ યંગ મેન વોઝ કમિંગ ટુવર્ડ્સ હિમ. અ યંગ વુમન વોઝ કમિંગ ટુવર્ડ્સ હિમ. એક યુવાન છોકરી તેની તરફ આવી રહી હતી. શી વોઝ ટોલ એન્ડ સ્લેન્ડર. તેણી ઊંચી અને પાતળી હતી. હર આઈઝ વર એઝ બ્લુ એઝ ફ્લાવર. તેની આંખો એક ફૂલ જેવી વાદળ બ્લુ હતી. હર લિપ્સ એન્ડ ચીન્સ હેડ અ જેન્ટલ ફર્નેસ. ત્યાંના હોઠ અને ગાલ ઉપર નમ્ર મક્કમતા હતી. ઇન હર ગ્રીન સૂટ શી વોઝ લાઇક સ્પ્રિંગ ટાઈમ ઇટસેલ્ફ. તેણી પોતાના લીલા સૂટમાં વસંત ઋતુ ખીલ્યું હોય તેવી લાગતી હતી. હી સ્ટાર્ટેડ વોકિંગ ટુવર્ડ્સ હર. તેણે તેની તરફ ચાલવાનું ચાલુ કર્યું. બટ ધેન હી નોટિસ્ડ શી ડીડ નોટ હેવ અ રોઝ. પણ તે પછી તેને ધ્યાનમાં આવ્યું કે તેની પાસે લાલ ગુલાબ નથી. એઝ હી મૂવ્ડ. જેમ તે ચાલ્યો, શી સ્માઇલ્ડ સ્વીટલી. તેણે મોહક સ્મિત આપ્યું. ગોઈંગ માય વે સોલ્જર. સોલ્જર મારી પાછળ આવે છે. શી મર્મર્ડ. તેણી ગણગણી. હી ટુક 1 step ક્લોઝર. તે એક સ્ટેપ નજીક ગયો. ધેન હી સો ધ વુમન વિથ અ રોઝ. પછી તેણે એક સ્ત્રીને ગુલાબ સાથેની જોઈ. શી વોઝ સ્ટેન્ડિંગ બિહાઇન્ડ ધ ગર્લ. તેની એક છોકરી પાછળ ઊભી હતી. અ વુમન પાસ્ટ 40. હર ગ્રેઇંગ હેર પુલ્ડ અંડર એન ઓલ્ડ હેટ. તે સ્ત્રી 40 પસાર કરેલી અને તેની જૂની ટોપીની અંદર તેના ગ્રે કલરના વાળ છુપાયેલા હતા. શી વોઝ રેધર હેવી. તેણી થોડી ભારે પણ હતી. બટ ધેર વોઝ નો મિસ્ટેક અબાઉટ ધ રેડ રોઝ ઓન હર અનટાઇડી કોટ. પણ તેના અસ્તવ્યસ્ત કોટની ઉપર લાલ ગુલાબ વિશે કોઈ પણ મિસ્ટેક ન હતી. ધ ગર્લ ઇન અ ગ્રીન સૂટ વોઝ વોકિંગ ક્વિકલી અવે. ગ્રીન સૂટમાં રહેલી છોકરી જલ્દીથી જ દૂર જઈ રહી હતી. બ્લેન્ડફોર્ડ્સ અટેન્શન વોઝ ડિવાઇડેડ બિટવીન ધ ટુ. બ્લેન્ડફોર્ડનું ધ્યાન બંને વચ્ચે ડિવાઇડેડ થઈ ગયું હતું, વહેંચાઈ ગયું હતું. હી ફેલ્ટ અ સ્ટ્રોંગ અર્જ ટુ ફોલો ધ ગર્લ. તેને ભારે ઈચ્છા થઈ હતી કે તે છોકરીનો પીછો કરે. યેટ હી ઓલ્સો હેડ અ ડીપ લોજિક ફોર ધ વુમન. છતાં તેણે તે સ્ત્રી માટે ઊંડી લાગણીઓ હતી. હુ હેડ ગિવન હિમ ગ્રેટ કરેજ એન્ડ સ્ટ્રેન્થ. કે જે તેને ગ્રેટ કરેજ અને તાકાત આપી હતી. એન્ડ ધેર શી સ્ટૂડ. અને તેણી ત્યાં ઊભી હતી. હી કુડ સી ધેટ. તે જોઈ શકતો હતો. હર પેલ પ્લમ ફેસ વોઝ જેન્ટલ એન્ડ કાઇન્ડ. તેનો ઝાંખો ભરાવદાર ચહેરો સૌમ્ય અને ભલો દેખાતો હતો. હર ગ્રે આઈઝ વર વાર્મ એન્ડ ફ્રેન્ડલી. તેની ગ્રે આંખોમાં હૂંફ અને મૈત્રીનો ભાવ હતો. લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડ ડીડ નોટ હેઝિટેટ. લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડ નાસીપાત ન થયો. હિઝ ફિંગર હેલ્ડ ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ. તેની આંગળીઓ ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ પકડીને ઊભી હતી. વિચ વોઝ ટુ શો હુ હી વોઝ. જે બતાવતી હતી તે કોણ છે. હી થોટ અબાઉટ ધ રિલેશનશીપ. તેણે પોતાના રિલેશનશીપ વિશે વિચાર્યું. ધીસ વુડ નોટ બી લવ. આ પ્રેમ તો નહીં જોઈ શકે. હી ડિસાઇડેડ. તેણે નિર્ણય કર્યો. બટ ઇટ વુડ બી સમથિંગ પ્રિશિયસ. પણ તે કંઈક અલગ હશે. ઇટ વુડ બી અ ફ્રેન્ડશીપ ફોર વિચ હી વુડ ઓલવેઝ બી ગ્રેટફુલ. આ ફ્રેન્ડ્સ It would be a friendship for which he would always be grateful. તે એક એવી મિત્રતા હશે કે જેની માટે તે હંમેશા ઋણી રહેશે. He stood straight, saluted and held the book towards the woman. તે સીધો ટટ્ટાર અને સલ્યુટ કરીને ઊભો રહ્યો અને તે બુક તે સ્ત્રીની સામે ધરી. As he spoke, જેમ તે બોલ્યો, he thought how different she was from the girl he had expected. તેણે વિચાર્યું, મેં વિચારેલી છોકરી કરતાં તેણી કેટલી અલગ છે.
I am Lieutenant John Blandford. હું લેફ્ટનન્ટ જ્હોન બ્લેનફોર્ડ છું એન્ડ યુ આર મિસ મેનલ. તમે મિસ મેનલ છો. આઈ એમ સો ગ્લેડ વી વુડ મીટ. હું ખૂબ જ ખુશ છું આપણે મળ્યા. મે ટેક યુ ટુ ડિનર. શું હું તમને ડિનર ઉપર લઈ જઈ શકું છું? અ સ્માઇલ અપિયર ઓન ધ વુમન ફેસ. સ્ત્રીના ચહેરા પર એક સ્માઇલ આવી. આઈ ડોન્ટ નો હુ આર યુ યંગ મેન. હું નથી જાણતી તમે કોણ છો યુવાન માણસ. સી આન્સર. તેને જવાબ આપ્યું. ધેટ યંગ લેડી ઇન ગ્રીન સૂટ આસ્ક્ડ મી ટુ વેર ધીસ રેડ રોઝ ઓન માય કોટ. તે લીલા સૂટમાં રહેલી યુવાન સ્ત્રીએ મને મારા કોટ ઉપર લાલ ગુલાબ રાખવાનું કીધું હતું. સી ઓલ્સો સેડ. તેણે એ પણ કહ્યું ઇફ હી ઇન્વાઇટ્સ યુ ટુ ડિનર. જો તે તમને ડિનર ઉપર આમંત્રિત કરે ટેલ હિમ. તેને કહી દેજો આઈ એમ વેઇટિંગ એટ ધ રેસ્ટોરન્ટ એક્રોસ ધ સ્ટ્રીટ. સ્ટ્રીટની સામે રહેલા રેસ્ટોરન્ટમાં હું તેની રાહ જોઈ રહી છું. આઈ એમ એડેડ અને વધારામાં જોડ્યું ઇટ ઇઝ અ ટેસ્ટ ઓફ સમ કાઇન્ડ. આ એક પ્રકારનો ટેસ્ટ છે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ ફોર લિસનિંગ.